अरे बाघा, अरे तो रास्ता किए रोकी लग रही है। सामान्य गोटे लेडी इन्स्पेक्टर तो रास्ता को रोकीदेला। मो नाटा तू ताको कही नथिलु। सी आसी पहुंची, से लेडी इन्स्पेक्टर जे जन करथुले से पहुंची। हे लेडी इन्स्पेक्टर, आई एम द मेघनाथ परमार। मु इच्छा कले तो देहरु वर्दी काढ़ी गछ डालरे टांगी देवी। आ मु इच्छा कले तो देहरु वर्दी काढ़ी बीच रास्ता रे चले दी पारी। कहीं मु मेघनाथ परमारी। बाघा, अरे एते दिन परे गोटे शिकार अब फार्म हाउस को आसी। तेणु अब फार्म हाउस उद्घाटन करने चलो आज टी बड़ भोजी करदे। आसरे पिलाए बड़ को जीवा। पाचिला पाचिला केंदु खाइबा। बर ओଳରେ खेलिबा दोली, बुदा बुदा बोली खाइबा दोली। I am the Meghnath Paramari. Understand? I think you better understand, Inspector. नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिशा प्रभा टीवी को आपको स्वागत। आज विषय वस्तु होची साधारण लोकर असाधारण कहानी। आज आम सहित अच्छी यात्रा जगतर दुर्दांत खलनायक अभिन्न पाड़ी। आसतु आम चैनल को स्वागत करवा। सर्वप्रथम ओडिशा प्रभा टीवी को स्वागत। जय जगन्नाथ। केमिति अछंती भाई? प्रथमे मु प्रभा टीवी रो चैनल रो सान भाई मानक स्वागत एवं स्नेह। तापरे यात्रा को भल पाउथुवा दर्शक मान को प्रणाम। भल अच्छे। यात्रा जगत केते वर्ष हेलानी आपनकर? यात्रा 27-28 वर्ष हो। प्रथम यात्रा आपन केमिति आरंभ कले? यात्रा सी तो गोटे लंबा कहानी कहवाक गले, यात्रा को जीवाई मोर एक्चुअली उद्देश्य नथिला सेमती किछि। मु मैट्रिक पास कला परे घर परिस्थिति नहीं कि बाध्य होगी मु घर छाड़ी जाकि भुवनेश्वर रही गोटे प्राइवेट संस्था। आउ से 4 वर्ष रहा कौन से कारण वशतः मुझे पलि आसिक जितेबाला घरे थी। घरे थिला अवस्था आम गाँव में गोटे अनुष्ठान है जगाबलिया अपेरा। जगाबलिया अपेरारू मुझे जोगदेली। आउ से जगाबलिया अपेरार मालिक जी आम गाँ लोक एवं मोर संपर्क लोक सी मत नहीं जाते। प्रथम से अभिनय आरंभ करू करू आसिकी ईश्वर मान दयारू आशीर्वाद दर्शक मान भल पाइबार एत बाट पहुँची। यात्रा कहली 28 वर्ष 27-28 वर्ष। प्रथम यात्रा जो आप कले को नाटक आपको बहुत सफलता देला स्टार्टिंग रे? प्रथम नाटक से नाटक तो से मत सपोर्ट देछि, किंतु दर्शक मानक लोचन को से नाटक पार्टी नाटक आसु नथिला। कहीं सोशल मीडिया एते हाईलाइट नथिला। जहाँ लोक नेचुराल देखुले एते हाईलाइट हो नथिला। से नाटक थिला गाँ घंटा करी ना कुसुम विचार चली माँ ना रे देखो सुन चुप रुह एमती कारगिल शब आसूची। ये सब नाटक बहुत अभिनय कर माने जो स्टार्टिंग पार्टी आउे दीर्घ से अनुष्ठान 10 वर्ष रहा गली कोणार्क गणनाट्य। कोणार्क गणनाट्य दीर्घ 10 वर्ष काटिली। मत जदि लोकलोचन को परिचय करें कि दर्शक मैंने आज मत छोट बड़ की जब चिन्ही था कोणार्क गणनाट्य जड़े अभिनेता हिसाब से मत चिन्हित दर्शक भल पाइबा। कोणार्क गणनाट्य को नाटक आपको सफलता देला? कोणार्क नाटक मुझेतुटा नाटक अभिनय करुली से नना भी दैदाना भी सांगरे मुझी भल स्टाफ विनोद आमर मुसियाबू रति एमती बहुत भल भल स्टाफ थे सब अभिनय कर नाटक गुड़िक भी से कोणार्क नाटक सब नाटक गुड़ा से जो चली
ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଭଲ ରିମୋର ବି ରୁହେ। ସବୁ ପରେ ଯାହା ହଉ 10 ବର୍ଷ ରହିଲା ଭିତରେ ମୋତେ ବେଶୀ ପରିଚୟ ଲୋକଙ୍କ ଦର୍ଶକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିଲା ଅନନ୍ତ ଓଝାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ସାର୍ଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଓଝାଙ୍କର ନାଟକ ହେଉଛି ବେଇମାନ, ଆଉ ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଲିଟିଲ୍ ମାଷ୍ଟର ବିନୋଦ କର। ସେ ନାଟକ କଥା ସଂଗ୍ରହ କରୁ ବହୁତ ଦିନର 15 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ, ଆଉ ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏତେ। अरे बाघा, अरे तो रास्ता किए रोकी लगी रे। सामान्य गोटे लेडी इन्स्पेक्टर तो रास्ता को रोकीदेला। मो नाटा तू ताको कही नथिलु। सी आसी पहुंची, से लेडी इन्स्पेक्टर जे करुले सी पहुंची, हे लेडी इन्स्पेक्टर, आई एम द मेघनाथ परमार। मु इच्छा कले तो देहरु वर्दी काढ़ी गछ डालरे टांगी देवी, आ मु इच्छा कले तो देहरु वर्दी काढ़ी बीच रास्ता रे चले दे पारी। कहीं मु मेघनाथ परमारी। बाघा, अरे एते दिन परे गोटे शिकार आम फार्म हाउस को आसी, तेणु आम फार्म हाउस उद्घाटन करने चलो आज टी बड़ भोजी करदे। आसरे पिलाए बड़ को जीवा, पाचिला पाचिला केंदु खाइबा, बर ओଳରେ खेलिबा दोली, बुदा बुदा बोली खाइबा। आई एम दो मेघनाथ परमारी। Understand? I think you better understand, Inspector. आग जमानार नाटक और वर्तमान नाटक भितर कौन भाई फरक? आग सेतबेलर नाटक थिला कहानी को ले गोटे कहानी को सृष्टि करी नाटक होउतला। गोटे कहानी की डेली जाउतला जोटा कि घरर समस्त परिवार बसी देखि पारिबे, गोटे घरर पारिवारिक स्टोरी की लेके होउतला। वर्तमान नाटक होउची किंतु गोटे जेमिति गोटे छेचड़ा हला भाया गोलिया घाटिया हला भाया होची। गोटे दर्शक माने गोटे क्लियर जानी परना गोटे स्टोरीटा हला, स्टोरीटा ऊपर दर्शक जन जानिला एउटू स्टोरीटा आरंभ होला, एउटू स्टोरीटा सरिला। तेणु बर्तमान गोलिया घाटिया हला भाया चलीछि। बर्तमान से समय थिला से भाया चलीथिला। बर्तमान ये समय ना वर्तमान समय मालिक मान चाहिए कौन सेमती नाटक करि परिबेनी? ना मालिक मैंने चाहूना कहीं, मालिक मैंने चाहते नाटक करवा लोग सार माने राइटर मैंने चाहिए भी से माने विगत दिन नाटक जमी सब होता चाहिए भी से किसी सार जा चली गले आउ कि भी अच्छा से नाटक लिखुले से राइटर मैंने भी एवं भी नाटक लिखुं चाहिए सब किसी ना नाटक जमी गोटे घर भाई भौणी बाबा माँ समस्त बसिकी गोटे जगह मंचकृत नाटक समस्त सेमती नाटक अवश्य सब पार्टी होना तथापि चली गोटे गोटे पार्टी सुधी पारिवारिक नाटक अच्छी भाई भाई बापा माँ समस्त बस देखिपारे और गोटे परिवार कि दुईटा परिवार को नहीं नाटक हो चली यात्रा अश्लीलता नहीं आप कौन करेंगे? ना से मुझे पसंद करें अश्लीलता कहीं यात्रा गोटे यात्रा हूँ गोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम कला संस्था एटा हूँ आम तो तैयारी करूँ कि आम पूर्वपुरुष केते कौन से विगत दिन आम बाप गोसाबा कि केमती कलाकार केते महारथी जाइछन्ति यात्रा को सृष्टि करथिले से माने भी करके जाइछन्ति सेतबेले कौन यात्रा हो यात्रा होतला से तो अश्लीलता नथिला यात्रा कौन चलुथला अश्लीलता को कहीं सुझाव यात्रा कहीं गोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम पसंद बर्तमान रेकर्ड डांस ना ये नेकोड डांस आप ये कौन करेंगे? रेकर्ड डांस अच्छी भर रेकर्ड डांस चली बढ़िया समय को नहीं चली ना यात्रा मालिक दायी ना कमिटी मेंबर दायी? क्या दोष ना दबाटा ठीक सेमती कहले कलाकार भी दायी अच्छा खाली मालिक कमिटी कहीदेल कलाकार मैंने किसी रोचे तेणु जहाँ चली क्या दोष आम दबा कमिटी वाले प्रेसर आसुँच
କୋଉଠି ମାଲିକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି କିଛି କଳାକାର ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେବ? ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କି ସାହୁବାଜ ହଉ ନିଶ ମହାରଣା ହଉ ଏମାନେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇକି ଯାତ୍ରାର ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ଜିନିଷ? ଯାଉ କେମିତି ହେଇଯିବ? ବାତାବରଣଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ନା ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣାଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ଇଏ ଫଳରେ ଆସିବା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ମାନେ ମନୋଭାବ ଗୋଟେ ଘୋଳା ଟାଇପ୍ର ଆସିଯାଉଛି, ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗ କାଳରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପଶିଯାଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ନାଚୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରଣା এটা କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଏଟା କହିବେ? ଏଟାକୁ ଏଇ ମାନେ ଦର୍ଶକ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଗବାନ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାତ୍ରାଟା ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଯାତ୍ରା ଏତେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ଦର୍ଶକ ଯାତ୍ରା ନ ଦେଖୁଥାନ୍ତେ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ଏତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନଥା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦର୍ଶକ ଅଶ୍ଳୀଳତାଟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ପରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର। ମାଲିକ, କଳାକାର, ଆମର ହେଉଛନ୍ତି କମିଟି ଏବଂ ତାପରେ ଦର୍ଶକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଗୋଟେ କରି ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆରାମରେ ଦୂରେଇ ହେଇଯିବ ଦର୍ଶକ। ଯାତ୍ରା ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରାରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସୁଖ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ମୋଠାରୁ ବହୁତ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ। ତେଣୁ ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ 27 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଯେତିକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେତେ ନାହିଁ କି ମୋତେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମାନେ 70% ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କି କଳାକାର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କେମିତି ରୁହେ, କେମିତି ଖାଏ, କେମିତି ଶୁଏ, ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିଶା ଥିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଶାରେ କରୁଥିଲୁ। ନିଶା ଏସବୁ ଯାଇଛୁ ଯାତ୍ରାରେ ବି ଅଭିନୟ କରିବି, ଲୋକ ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ, ସେଠି ମୁଁ ଖାଏ ନ ଖାଏ, 5 ଦିନ ନ ଖାଏ, କେଉଁଠି ଶୋଇଲି କେତେ ନ ଶୋଇଲି କେତେ, କିଏ ପଚାରୁଛି କାହା। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ଆଗରୁ ତ ଆହୁରି ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ କହୁଛି, 30 ବର୍ଷ ତଳର ଯାତ୍ରା ଯାହା ଥିଲା ତାହେଲେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ଏବଂ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଳାକାର ମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଯାତ୍ରାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସେତେବେଳର ନିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ପେସାର ପରିଣତ ହେଇଛି। ହଁ, ସେ ନିଶାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପେସା ହେଇଯାଇଛି। ଯାତ୍ରାରୁ ଆପଣ ପରିବାରଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗେନି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ସଂସାର, ପରିବାର, ପିଲା ଛୁଆ, ବାପ ମା ଭାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ତ ଯାଇ ବର୍ଷ ମାନେ ମାସେ ନୁହେଁ କି 2 ମାସ ନୁହେଁ 3 ମାସ ନୁହେଁ, ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧରିକି ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସେମିତି ଘରକୁ ଆସୁଛୁ, 8 ଦିନ 15 ଦିନ ଆସିଲୁ, ଗୋଟେ ଆପଣ ଏଇ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖକୁ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ କି ପଳେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିବାଟା ସେଇଆ। ସେମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଆମେ ଆଇଛୁ ଗୋଟେ କୁଣିଆ କିଏ ଆଇଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ଖାଇଲି ପିଲା ଚାଲୁ। ଆଉ ଯାହା ଏବେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଯାହା ମାଲିକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏବେ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକରେ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ଅଫ୍ ପାଉଛନ୍ତି। କିଛି ନହେଲେ 4 ଦିନ 5 ଦିନ କି 3 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ ଅଫ୍ ପାଉଛି, ଚାହିଁଲେ ବି ଘରକୁ ଆସିକି ଯାଇପାରିବ 3-4 ଦିନ ପରେ। ସେତେବେଳେ ତ ଅଫ୍ ନାହିଁ, ମାସ 6 ମାସରେ। ମୁଁ ତ ନିଜେ କହିଛି, ମୁଁ ଚାକିରି କଲା ଭିତରେ କୋଣାର୍କ ଗଣ୍ଡାଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମୁଁ ଯିବି ଘରୁ ବେଡ଼ି ଧରିକି ଯିବି ଆଖଡ଼ାରୁ ସିଆଡ଼ୁ ଚାଲିବି। ଆଖଡ଼ାରେ ମାସେ ଚାଲିଗଲା, ମାସେ ଦେଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାର୍ଟି ଆଉ ବେଶୀ ସେପଟ ଏରିଆକୁ ଯାଉନି, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ଯାଉଥିଲା। ରେନି ସିଜନ୍ ମାନେ ଟୋଟାଲ ସିଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବୁ 5 ମାସ 6 ମାସ। ଏ ଯାହା ଯାଇଥିବୁ 5 ମାସ 6 ମାସ ସହିତ ଘର ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ବି ନଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ କଳାକାରଙ୍କର କିଛି ବାପ ବି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଦିନ କି 2 ଦିନ ପରେ ବି ସେମାନେ ଖବର ପାଇକି କେଉଁଠି କାଗଜ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିକି ପଠେଇବେ କେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର ପାଖକୁ, ସେଇ ମ୍ୟାନେଜର
ଯଦି ସେ ଲୋକର ପାର୍ଟ ଥିବ ସେ ଲୋକକୁ ହଠାତ୍ ଜଣେଇବ ଧୀରେ ଜଣେଇଲେ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ 2 ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଜଣେଇବେ ତ ଘରୁ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ନାହିଁ ଏଭଳି ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ବି କଳାକାର ଏମିତି କିଛି ଆପଣ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ? ମୋ ଜୀବନରେ ହେଇଛି କ'ଣ ମୁଁ ସେଇ କୋଣାର୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଥିଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ବି କୋଣାର୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଥିଲି ଏବଂ କୋଣାର୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେ ବାସା ଯେ ନନା ଦୈତାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଗାଁରେ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କି ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଣାର୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଡ଼େ ପାର୍ଟି ଦୈତାନାର ଗାଁରେ ସେ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ଟି ମାନେ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତି ଭୋଜି ଦିଅନ୍ତି ଏ ଠାରୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ହଠାତ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଷେ ପଡ଼ିଥିଲା ପାର୍ଟି। ସେ ବର୍ଷ ଏଇ ବେଇମାନ ନାଟକ ମୋର ଓପନିଂ ଯେଉଁଦିନ ହେବ କୋଉପଦାରେ ସେଇଦିନ ନନା ବି ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଯାଇଛୁ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯାଇକି ବସିଛି ଖାଇବା ପରେ ବସିଛି ଖାଇବା ହାତରେ ଧରିଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ ମା ଚାଲିଗଲା ବୋଲି। ସେଇ ଖାଇବା ଥୋଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ତ ଗାଡ଼ି ପାଣି ନଥିଲା। ବାବୁ ଆମର ଯେ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରାଗଲା ଯାହା ହଉ ସେ ବାବୁ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମ୍ୟାନେଜରକୁ କହିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କରିଦିଅ ସେ ଯିବ। ସେଠୁ ବାବୁ ପଠେଇଦେଲି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲି। ମୁଁ ଆସିକି ସେଠୁ ବାହାରିଲି 12ଟା 1ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ବାହାରିକି ଆସିଲି ଏଠି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା 5ଟା ହେଇଗଲା। ଆସିଲି ସେ ମା ଚାଲିଗଲେ। ମାନେ ମାଆଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମାନେ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବସାଣିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ସେଇଠି ମାଆକୁ କାନ୍ଧ ଲଗେଇଲି ସେ ମଶାଣିକି ଗଲି ମାଆକୁ ମୁଖାଗିନି ଦେଲି ଦେଇକି ଘରକୁ ମୁଁ ଫେରିକି କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଶାଣିକୁ ଯାଇ ରାତି 9ଟା ହେଇଗଲା ଶଇଲାଳ ସଂସ୍କାର। 9ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ସେଇ ମଶାଣିରୁ ଯାଇଛି ସେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ନା କ'ଣ ଟାଳ ଖଣ୍ଡେ ପାଲଟି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଯାଇ ପାର୍ଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି କୋଉପଦାରେ। ସେଦିନ ନାଟକ ପ୍ଲେ ଥିଲା କଙ୍କାଳ ଗୋଟେ ନାଟକ ସେ ବିନୋଦ ସାର୍ଙ୍କ କୈଳାସ ବରିକ ବାବୁ ବି ଖବର ପାଇକି ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ। ସେଦିନ ସେ ବାବୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେ ଗୋଟେ କଳାକାରର ଦୁଃଖ। ଯାହା ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଫେର ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଖାଇନି ପିଇନି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ରାତି 11:30 ହେଲାଣି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପାର୍ଟ ତ ସେଇ ପୋଲିସ ପାର୍ଟ ଥିଲା ନପଡ଼ା ପାର୍ଟ ଇଏ ପାର୍ଟ ଯାହା ଯାଇକି ସେଇଥିରେ ଅଭିନୟ ସରିଲା ପରେ ବାବୁ ଆସି ମୋତେ କୁଣ୍ଡେ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କଳାକାରଙ୍କର ଇଏ କୁହନ୍ତି କଳାକାର ଯେ ମାଆକୁ ସଂସ୍କାର କରି ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି ତୁ ଆସିକି ଅଭିନୟ କରିବୁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆସିଲି ତାପରେ ତା ପରଦିନ ଛୁଟି ବି ନଥିଲା। ଛୁଟି ବି ପାଇଲି କାହିଁକି କୌଣସି ନାଟକ କରିବ ମୋର ଅଫ୍ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଦିନ ରହିଲା ପାର୍ଟି ସବୁ ପାଖାପାଖି ବାବୁ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦେଲି। ମୁଁ ସେଇ 10 ଦିନ ଯାଉଥିଲି କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯାତ୍ରା ସାରିବି ଆସିବି ଘରେ ଏଠି କର୍ମ କରି ଫେର ରାତିରେ ଯାଇ ଯାହା ଏମିତି ମାଆଙ୍କ କର୍ମ 12 ଦିନ ହେଇଗଲା ସେମିତି ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ କଳା ମୋର ଏକା ନୁହଁ ମୋର ଭଳି ବହୁତ କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ସେ ଖବର ପାଉ ରାତିରେ ପ୍ଲେ କରୁଥିବେ କଳାକାର ମାନେ ଘାସି ଖବର ପାଇବେ କେହି ବାପା ଚାଲିବେ। ସେ ଶୁଣୁଥିବ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତ ବାପା ଜଣେ ଚାଲିଗଲା। ବାପା ମା ଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଜନ୍ମ କରିଛି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଛରେ ପକେଇ ସେ ତା ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଯାଇକି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସେ କାନ୍ଦେ ହସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସାଏ। କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ। ମାନେ ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ପିଲା ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପରିବାର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ ଚାହୁଁଥିବ ଆମ ବାପା ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା କି ନହେଲେ ଆମ ବାପା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତେ କି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅମୁକ ଜାଗା ହେଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ବାପା ଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ବାପା ଯାଉଥିଲେ। ସେଇଟା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ରହିଯାଏ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ବି ରହିଯାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ତ ବୃତ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ସଂସ୍ଥା ଏଇଟା ନେଇକି ଏଇଥିରେ ପରିବାର ଚଳୁଛି ଏଇଥିରେ ପିଲା ଛୁଆ ଚଳୁଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁକିଛି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆଉ କଳାକାର ଜୀବନ।
ଏବେ ଗୋଟାଏ ପଟେ ବାଘ ଜଗିଲା। ଛେଳି ତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିବ ନା, ଆଉ ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ବାଘ ଛେଳିକି ଖାଇବ। କିଏ? ବାପା। ଆରେ ଇଏ କଣ? ଧୀର ଚାଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବସା ଉଠା। କଣ ବାପା ଏ ଆମ ଯାତ୍ରା ପାଟି ଆଉ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି? ନା ଦରମା ବଢେଇବା ଚକ୍କରରେ ଅଛ? ଏଇ ଅନାନୀ ମୁଁ ସୁନା କର, ପାଟେଳି ନଈର ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଗଭୀର ଜଳ ଭିତରୁ ଖରା ପିଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନଈ ପଠାକୁ ଆସେ, ଆଉ ଖରା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଶିକାରକୁ ପାଟିରେ ଧରି ପୁଣି ଅଥଳ ଜଳ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ। ସୁନା କର, ପାଟେଳି ନଈର ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଆଇଲେ କାହାକୁ ଦେଖି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ କିଏ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗୁଥିଲେ? ନା ସେମିତି କହିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହରେ ହେଉଛି କଳାର କିଛି ଛିଟିକା ଥିଲା। ଆଉ ବାପା ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର ମରିଗଲେଣି ସ୍ୱର୍ଗତ, ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ବାପା ସବୁ ସେଇ ସବୁ ପାର୍ଟିରେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ବେଶୀ ଦିନ ରହିନାହାନ୍ତି, ସେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ରହିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଗାଁରେ ଆମର କର୍ମାଣୀ ଯଜମାନ କର୍ମାଣୀ ପାଠ କଲେ, ବାପା ତାର ଚଳିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରାମା ଫାମା କରେ। ଗାଁରେ ହେଲେ ଡ୍ରାମା ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଡ୍ରାମା ବେଶୀ ହେଉଥିଲା ନା, ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା ହେଲେ ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା ଫାମା କରେ। ଯାଉ ଏମିତି କିଛି ଠାକୁର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କିଛି ଥିଲା, ବାପା ମାଆଙ୍କ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ବୋଧେ, ଯାହାତୁ ଯେଉଁ ଫଳରେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲା, ମୁଁ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ଆମର ଫିଲ୍ମରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାକାରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ, ସେ କ'ଣ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି? ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହିବୁନି, ମୁଁ କହିବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କି ଆପଣ ବି ଆମକୁ ପଚାରିବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ଦର୍ଶକ କହିବେ, କାହିଁକିନା ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ସେ ଯାତ୍ରାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ଯାତ୍ରା କଳାକାରକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦର୍ଶକ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେ ଦର୍ଶକ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ, ସେମାନେ ଆସିଲା ଫଳରେ ଯାତ୍ରା ଉନ୍ନତି ହେଉଛି କି ଅବନତି ହେଉଛି, କଳା ଆଗକୁ ଯାଉଛି କି ପଛକୁ ଯାଉଛି, ସେଟା ଦର୍ଶକ। ଆମେ ତ ଦେଖିଛୁ ଯାତ୍ରାରେ ଯେମିତି ୱାନ୍ ଟେକ୍, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମରେ କଟ୍। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପାରିବେନି। ସେ ଆମ ଭଳି ୱାନ୍ ଟେକ୍ କରିପାରିବେ, କରୁନାହାନ୍ତି କି? ସେମିତି ଫିଲ୍ମରେ 10ଟା ଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଆଉ ତ କଟ ଫଟ ନାହିଁ ନା, ତେଣୁ ଯାହା ହବ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଏକାଥରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉଛି। ହେଲେ ବି ଯାତ୍ରା ଆଉ ସେଟା ଛାଡ଼ିବ ନା। ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତା ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭାଇ? ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅଭିନୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଯାତ୍ରାର ଅଭିନୟଟାକୁ ଫିଲ୍ମ ବାଲା ପାଇବେନି। ସେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିନୟ ଅଛି। ସେ ଯାତ୍ରା ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ଯିଏ ସେ ବୁଝିପାରିବେ, କଳାକାର ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁଲା ବେଳେ ମୋତେ ସଂକଳ୍ପ ହୁଏ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ? କହିଲି ଆଉ କ'ଣ କହିଲି, ଆଉ କ'ଣ କହିଲି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାମୁଲୋ, ଏ ଶଳା ମୋ ଆଶ୍ରମର ଭିତରି କଥା ପୋଲିସ ପାଖରେ କହୁଥିଲା। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାରି ସେମାନଙ୍କ ହାର୍ଟ କିଡନୀକି ବିକ୍ରି କରୁଛି, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବାରେ ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିକ ମଗାଉଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ପିତ ଚଢ଼ିଲା,
ଶଳାକୁ ଦେଲି ଏକା ଥରେ ସଫା ଆମୁ କରିକି ଆମୁ ବାବୁଲୋ ମୁଁ କିଏ ବିଛୁ ବିଛୁ ବାସା ମା କହିଲା ଫେଡାड़ କର ବାପ କହିଲା ମିଶା ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ମତେ ଛାଟ ମାରି ଶିଖେଇ ଦେଲା ହର ଗୁଡୁ ଫେଡେ ମିଶା ଆଉ ସବୁ ପାଠ ଫସର ଫସା I am the ବିଛୁ ବାସା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ଯୁବକ ହଉ ଯୁବତୀ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲେ କେମିତି ଭଲ କରିପାରିବେ? ହଁ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ କରିବା ଆମେ କହିପାରିବାନି ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହିଲେ କହିବେ ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର ଯାତ୍ରା ସେମିତି ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଆସିଲେ ଦିଆ ହେଉଛି ସ୍କୋପ ନୂଆ କଳାକାର ନୂତନ କଳାକାରକୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ କିଛି କଳାକାର ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କଳାକାର ତ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ନିଜ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ କେତେ ଦୂର ଜଣେ ସକ୍ସେସ୍ ଅଭିନୟଟାକୁ ନେଇକି ନିଜେ କରିବ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖେଇଦେବା ଇଏ କରିବା ଆମେ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଉଛି ନୂତନ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଉଛି ସଫଳତା ଏବଂ ବିଫଳତାର ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଅଭିନୟ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ